Good morning, friends. Today we are going to do activity 11, but before that, let's watch a video. Here is a well organized room, a cot, fan, a calendar, a TV, curtains, chair, a flower vase on the table, sofa set, a statue on the table. So, friends, see a properly organized room in a civilized manner. આપણે પણ આપણા ઘરમાં બધી વસ્તુઓ ગોઠવીને રાખીએ ને, મહેમાન આવવાના હોય એવી જ રીતે દરરોજ ઘર ગોઠવેલું હોય. પણ આ રૂમ સાથે પછી શું થાય છે? Something happened with this room. Someone entered in this room and let us watch what it did. See, a monkey has entered in the room. My God. Oh, the table fan and the books. My God, he's tearing the books. Monkey cannot appreciate written words. Now it's time for shoes. Oh, it's throwing shoes and chappals. Oh, statue. It has thrown statue. My God, it's going near to the TV. Gosh, TV बच गया. What is it searching? Some food. Flower vase, chair. See the condition of the room. Everything is misplaced. TV બચી ગયું પણ જો બધું વેર વિખેર. You must have understood what monkey has done, right? Similar kind of story we have in our textbook in activity 11. Is your textbook open? If not, please open it. Page number 10. I'm reading the text for you. Asma lives in Gandhinagar. One day, her cousin Rizwan came there. She went to the bus station to receive him. They returned home. Asma opened the door and Asma says, Rizwan, awo, welcome. Oh, what do I see? Rizwan says, what is this? Is this Your house, Asma? Asma says, yes, unfortunately, it is my house. Rizwan says, but you can't arrange things like this. Only a monkey can do it. Asma says, oh my God, the back door was not closed. I forgot to close it. Rizwan says, oh dear, look there on the tree. The lucky monkey is eating your potato chips. Asma says, those chips were for you. So, the monkey is luckier than you. Rizwan says, okay, let's arrange the room in a civilized way. Asma says, let's do it. Hop, hop. So, friends, got the idea of this text? Asma lives in Gandhinagar. One day her cousin Rizwan came there. She went to the bus station to receive him. They returned home. Asma opened the door and Rizwan, आओ, welcome. Oh, what do I see? What is this? Is this your house, Asma? Yes, unfortunately, it is my house. But you can't arrange things like this. Only a monkey can do it. Oh my God. The back door was not closed. I forgot to close it. Oh dear. Look there on the tree. The lucky monkey is eating your potato chips. Those chips were for you. So, the monkey is luckier than you. Okay, let's rearrange the room in a civilized way. Let's do it. Hoop, hoop. what did the monkey do? The monkey entered the room. It scattered all the things
The table fan is on the cot. It was on the table near the cot. The monkey broke the study lamp and tore the book. The monkey took out shoes from the shoe stand and threw them out. The monkey threw the statue on the floor. It was in the corner. The cupboard was closed. Now it is open. The monkey put the flower vase on the sofa. It was on the stool. All the chairs were upside down. We have seen how properly Asma's room was organized. Properly in civilized manner. Everything was on proper place. But after monkey's entry, everything was changed, right? કેવું ચેન્જ થયું એ પેજ નંબર 12 પર આપ્યું છે. એ ઇન્ફોર્મેશનના આધારે તમારે ચિત્ર દોરવાનું છે. પેજ નંબર 12 ઉપર જ ઓપન પેજ નંબર 12. આ ચિત્રની ઉપર જે ઇન્ફોર્મેશન આપી છે એ હું વાંચું છું. વિલ કમ્પ્લીટ ધ પિક્ચર બેઝડ ઓન ધીસ ઇન્ફોર્મેશન. લેટ્સ રીડ ધ પેરેગ્રાફ. ધ મંકી એન્ટર્ડ ધ રૂમ. It scattered all the things. The table fan is on the cot. It was on the table near the cot. તો આપણે ટેબલ ફેન દોરવો હોય તો ક્યાં દોરવો પડે હવે? We need to draw it on the cot. The monkey broke the study lamp and tore the books. તમે વિડીયોમાં પણ જોયું હતું. મંકીએ શું કર્યું હતું? તમને જે જગ્યાએ ઠીક લાગે તે પ્રમાણે અહીં દોરી લેજો. The monkey took out shoes from the shoe stand and threw them out. અહીં આપણા પેજ નંબર 11 પરના ચિત્રમાં તો શૂ દેખાતા નહોતા, પણ તમે વિડીયોમાં જોયું હતું ને મંકીએ શૂઝ અને ચપ્પલ સાથે શું કર્યું હતું? તો તમારે એ પ્રમાણે પેજ નંબર 12 પર ચિત્રમાં દોરવાનું. What monkey has done with the statue on that corner? The monkey has thrown the statue on the floor and broke it. The cupboard was closed. Now it is open. જોયું ને ટેબલની નીચે એક ખાનું આપ્યું છે, એને ડોર બંધ છે ને પેજ નંબર 11 પર, પણ મંકી હેઝ ઓપન્ડ ઇટ. સો આપણે શું કરવું પડશે? એ ડોર ઓપન દોરવું પડશે. ધ મંકી પુટ ધ ફ્લાવર વાઝ ઓન ધ સોફા. આ ચિત્ર તો ઓલરેડી પેજ નંબર 12 પર બતાવેલું છે, એટલે એ આપણે દોરવાની જરૂર નથી. અને મંકીએ આગળ શું કર્યું? ઇટ પુટ ઓલ ધ ચેર્સ અપસાઇડ ડાઉન. આપણે જોયું હતું ને બેક ઓફ ધ ચેર્સ. હા, હવે આપણે ચેર્સને અપસાઇડ ડાઉન દોરવી હોય તો કેવી રીતે દોરવી પડે? વિચારો. અત્યારે અમારી પાસે આપણા એક ફ્રેન્ડનું બનાવેલું ચિત્ર છે. તમને ખ્યાલ આવી ગયો ને કે તમારે પેજ નંબર 12 પર કેવું ચિત્ર બનાવવાનું છે? સો વિચારો અને એ પ્રમાણે દોરજો. ચિત્ર બનાવી અને એના ફોટોગ્રાફ્સ અમારા સુધી પહોંચતા કરજો. નાઉ લેટ્સ મૂવ ટુ ધ એક્ટિવિટી નંબર 12. રીડ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન. તમને પણ તેજસ્વીની જેવા ડ્રીમ્સ આવે છે ને? સપના ના છોડજો. યુ વોન્ટ ટુ મેક સમથિંગ ન્યૂ, ક્રિએટિવ, યુઝફુલ. એવું નહીં કે ફક્ત આકાશમાં ઉડતું હોય. ઇટ શુડ બી ક્રિએટિવ અને એમાં સાયન્સનો કોઈ લો એપ્લાય થતો હોય. આવું કંઈક તમારા મનમાં જો હોય તો એનું ચિત્ર પેજ નંબર 13 પર દો. પણ એ પહેલાં આપણે કેટલાક આવા સાધનો જોઈએ જે છે ખૂબ સિમ્પલ, પણ એનો આઈડિયા જોરદાર છે અને એ એટલા બધા યુઝફુલ છે કે રોજિંદા જીવનમાં લોકોના કામ એનાથી સરળ થઈ જાય છે. જુઓ, આ બાંબુમાંથી બનાવેલું એક ઇનોવેટિવ ટૂલ છે. મકાન બનાવવા માટે મજૂરી કરતા લોકોને તમે જોયા હશે. કેટલી બધી ઈંટો અને સિમેન્ટ તેમણે ઊંચકવાનો થાય છે. હવે જો આ ઈંટો અને સિમેન્ટ સીધો પીઠ ઉપર અડે તો તેનાથી ભાર પણ વધારે લાગે અને કેટલી બધી તકલીફ થાય. એટલે એક વ્યક્તિએ બાંબુ વડે આ સાધન બનાવ્યું છે. જુઓ, ખભા ઉપર પોચું રેક્ઝિન લગાવેલું છે અને તમે જોયું ને બાજુમાં પેલા બેન આખી એક
બોરી ઉચકી શકે છે એના ઉપર. તમે એના નીચેના ભાગે પૈડા જોયા? ધીઝ વ્હીલ્સ વિલ બી યુઝફુલ ટુ ડ્રાઈવ ધીસ એઝ અ કાર્ટ. વી કેન પુટ બ્રિક્સ ઓન ઇટ એન્ડ ડ્રાઈવ ઇટ. આ એ જ સાધન છે જે તમે આગળ જોયું પહેરેલું. એન્ડ સી, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ કેરી સમથિંગ ઓન યોર હેડ યુ કેન યુઝ ધ સેમ ટૂલ. એમણે માથા ઉપર કપચી ઉચકી છે ને, પણ સીધો ભાર માથા ઉપર નથી આવતો. ધ હોલ વેટ ફોલ્સ ઓન ધ શોલ્ડર, બેલી એન્ડ ધ બેક. તો એનાથી શું થાય કે માથાને નુકસાન ન થાય. આ ટૂલમાં બીજી સારી વાત એ છે કે એ બેકથી વસ્તુને અને વજનને દૂર રાખે છે. જો તમે આવી લારી તો જોઈ જશે, હેન્ડ કાર્ટ. હવે આ કેટલી બધી જગ્યા રોકે, અને ઘર નાના હોય ત્યાં તેઓ આવી હેન્ડ કાર્ટ ક્યાં મૂકી રાખે? તો એમણે એક આઈડિયા લગાવ્યો. જો આ હેન્ડ કાર્ટની ડિઝાઇન શું કર્યું છે જોઈએ. જોયું ને કેવું ખુરશીની જેમ વળી ગઈ છે આ લારી? હવે ખ્યાલ આવ્યો શું કર્યું હશે? લારીની પહોળાઈના જે પટ્ટા છે એ વળી શકે એવા બનાવ્યા છે, અને એક આડો પટ્ટો પણ રાખ્યો છે જે લારીના બે કોર્નરને અડતો હોય. તે પણ એવો છે કે જેને વાળી શકાય. આમ કરવાથી ધીસ હેન્ડ કાર્ટ કેન શ્રિંક. અને કેટલી ઓછી જગ્યા લે છે ને ફેન્ટાસ્ટિક આઈડિયા. હવે ડ્રોન, તમે સાંભળ્યું છે ને આ વિશે? વસ્તુઓ પહોંચાડવા માટે. કોઈ હોસ્પિટલમાં તાત્કાલિક વસ્તુ પહોંચાડવી છે, દવાઓ, ઇન્જેક્શન, ટ્રાફિક, કશું જ એને ના નડે. એને ના તો હવાઈ જહાજ જેવી પરમિશન લેવી પડે, ડ્રોન ઉડી શકે. તો ફ્રેન્ડ્સ, છે તમારી પાસે આવો કોઈ ઇનોવેટિવ આઈડિયા? શરૂઆતમાં કદાચ તમને તેના માટેનો સાયન્સનો લો ન ખબર હોય તો તમારા સાયન્સ ટીચરની હેલ્પ લેજો. પણ એકવાર એ આઈડિયાને કાગળ પર ઉતારો અને પછી અમને તમારું ચિત્ર અને તમારો આઈડિયા તે સાથેનું સાયન્સ લો લખી મોકલો. વી આર હેપી ટુ રિસીવ દેટ. આટલા દિવસ તમારી સાથે ખૂબ મજા આવી. વી વિશ યુ ઓલ્સો એન્જોયડ ઇટ. મળીશું યુનિટ 2 માટે. Until then, bye. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? અગાઉના તાસમાં આપણે દિલ્હી સલ્તનત વિશે શીખી ગયા, અને એ દિલ્હી સલ્તનત કાળ દરમિયાન તેની શરૂઆત ગુલામ વંશથી થઈ અને તેનો અંત લોધી વંશથી થયો. દિલ્હી સલ્તનત કાળ દરમિયાન દક્ષિણમાં પણ અમુક રાજ્યવંશો અસ્તિત્વમાં આવ્યા હતા, જેમાં વિજયનગર અને બહમની રાજ્ય પણ તે વખતે અસ્તિત્વમાં આવેલું, જેના વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ. તુગલક વંશના નિર્મળ સુલતાનોના સમય દરમિયાન દિલ્હી સલ્તનતના વિઘટનની પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ થયો. સૈયદ વંશ અને લોધી વંશ તૈમૂરના ભારત પર આક્રમણથી સ્થિતિ વધુ વણસી હતી. આ બધી પરિસ્થિતિના કારણે ઉત્તર અને દક્ષિણ ભારતમાં અનેક પ્રદેશો સ્વતંત્ર થયેલા, જેમાં આપણે નકશામાં નિર્દેશ કરેલો છે એ મુજબ વિજયનગર, બહમની, માળવા, મેવાડ, બંગાળ અને જૌનપુર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. બાળમિત્રો, આ સમય દરમિયાન દક્ષિણ ભારતમાં હરિહરરાય અને બુક્કારાય નામના બે ભાઈઓએ વિજયનગર સામ્રાજ્યની સ્થાપના કરેલી. તો ચાલો આજે આપણે વિજયનગરના પ્રવાસે જઈએ. વિજયનગર સામ્રાજ્યની સ્થાપનાનો પાયો ઈસવીસન 1336માં હરિહરરાય અને બુક્કારાય નામના બે ભાઈઓએ નાખ્યો હતો. હરિહરરાય અને બુક્કારાય નામના બે ભાઈઓએ તુંગભદ્રા નદીના કિનારે વિજયનગર સામ્રાજ્યનો પાયો નાખ્યો.
નકશામાં આપણે વિજયનગર સામ્રાજ્ય વિશે જોઈ શકીએ છીએ. શરૂઆતમાં આ નગર હરિહરરાય અને બુક્કારાયના ગુરુસ્વામી એટલે કે વિદ્યારણ્ય, આ વિદ્યારણ્યના નામ પરથી વિજયનગરનું નામ વિદ્યાનગર તરીકે ઓળખાયું. પાછળથી તેમના સમ્રાટોની લશ્કરી સફળતાના કારણે તે વિજયનગર તરીકે ઓળખ પામ્યું. વિજયનગર સામ્રાજ્યમાં જુદા જુદા વંશના શાસકો થઈ ગયા, જેમાં સંગમ વંશ, સાલુ વંશ, તુલુ વંશ, અરવિંદુ વંશ વગેરે વંશના શાસકોએ વિજયનગરમાં શાસન કર્યું. હરિહરરાય અને બુક્કારાય સંગમ વંશના રાજા હતા. હરિહરરાય અને બુક્કારાયે નાના રાજ્યને સામ્રાજ્ય બનાવવામાં ખૂબ યોગદાન આપ્યું. સંગમ વંશ પછી સાલુ વંશની 20 વર્ષ સુધી વિજયનગરમાં શાસન થયું. ત્યારબાદ તુલુ વંશનું શાસન આવ્યું. તુલુ વંશમાં કૃષ્ણદેવરાય નામના શ્રેષ્ઠ શાસક થઈ ગયા, જેમને વિજયનગરની પ્રજાને ખૂબ સુવિધાઓ પૂરી પાડી હતી. તો જોઈએ વિજયનગરના સામ્રાજ્ય વિશે. તુલુ વંશમાં કૃષ્ણદેવરાય નામનો શ્રેષ્ઠ શાસક, જે ઈસવીસન 1509માં વિજયનગર સામ્રાજ્યની ગાદીએ આવ્યો, જે માત્ર તુલુ વંશનો જ નહીં, સમગ્ર વિજયનગર સામ્રાજ્યનો સર્વશ્રેષ્ઠ શાસક સાબિત થયો. એટલું જ નહીં, તેણે ભારતના એક મહાન શાસક બનવાનું ગૌરવ પણ મળ્યું. કૃષ્ણદેવરાયે પોતાના શાસન દરમિયાન બીજાપુર અને ઓરિસ્સાના રાજવીઓને હરાવી વિજયનગર સામ્રાજ્યનો વિકાસ કર્યો. તેણે બહમનીના મુસ્લિમ શાસકોને પણ હરાવ્યા હતા. ગોલકુંડાનો તથા રાયચૂરનો કિલ્લો તેમણે જીત્યો હતો. આમ તેણે પોતાના શાસન દરમિયાન અનેક વિજયો હાંસલ કર્યા. કૃષ્ણદેવરાયનું મોટાભાગનું જીવન યુદ્ધભૂમિ પર જ પસાર થયું, છતાં પણ તેણે વહીવટીતંત્રની ઉપેક્ષા તો કરી ન હતી. તેણે પ્રજા ઉપયોગી કાર્યો જેવા કે કૂવા, વાવ, નહેરો તથા તળાવોનું નિર્માણ કરાવી ખેતીવાડીને ઉત્તેજન આપ્યું હતું. યોમકે નામના ઇજનેરની મદદથી તેણે દક્ષિણ ભારતમાં નહેરોના બાંધકામ કરાવ્યા હતા. ખેતી અને હુન્નર ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. કેટલાક અયોગ્ય વેરાઓ નાબૂદ કરી પ્રજાનો પ્રેમ મેળવ્યો હતો. કૃષ્ણદેવરાયના સમયમાં તૈયાર થયેલ સ્થાપત્યો, જેમાં હજારારામ મંદિર, વિઠ્ઠલ મંદિર અને હમ્પી વગેરેની રચના થયેલી. તેમણે પોતાની માતાના યાદમાં નાગલપુર નામનું નગર વસાવ્યું. આમ તેણે અનેકવિધ ઇમારતો અને મંદિરોથી વિજયનગરને શણગાર્યું હતું. આપણે ભારતીય ચલણી નાણું, જેમાં 50 રૂપિયાની નોટ અને તેની પાછળ આપેલું ચિત્ર જે હમ્પીનું છે, આ હમ્પીએ યુનેસ્કો દ્વારા વિશ્વ ધરોહર જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. કૃષ્ણદેવરાયે વિદ્વાનો, કવિઓ અને સાહિત્યકારોને રાજ્યાશ્રય આપ્યો હતો. કૃષ્ણદેવરાય પોતે વિદ્વાન હતા. તેણે તેલુગુ ભાષામાં આમુક્ત માલ્યદા મહાકાવ્ય અને સંસ્કૃત ભાષામાં જામવતી કલ્યાણમ નામના નાટકની રચના કરી હતી. તેના સાહિત્ય કલાના ઉત્તેજનના કારણે તે આંધ્રના ભોજ તરીકે ઓળખ પામ્યા હતા. ઈસવીસન 1529માં
કૃષ્ણદેવરાયનું અવસાન થયું. તેમના અવસાન બાદ વિજયનગરમાં આંતરિક સંઘર્ષ અને કાવતરા શરૂ થયા. 23મી જાન્યુઆરી 1565માં તાલીકોટાના યુદ્ધમાં મુસ્લિમ રાજ્યોના બનેલા સંઘની સામે વિજયનગરનો પરાજય થયો અને આ યુદ્ધથી મહાન વિજયનગર સામ્રાજ્યના પતન માટે કારણભૂત બન્યું. આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તાલીકોટાના યુદ્ધ બાદ વિજયનગરનું સામ્રાજ્ય એક સદી સુધી તો ટકી રહ્યું, પરંતુ પહેલાં જેવી ભવ્યતા પ્રાપ્ત કરી શક્યું નહીં. આવી જ રીતે વિજયનગરના જેમ દક્ષિણમાં એક બહમની રાજ્ય પણ હતું. તો ચાલો આજે આપણે બહમની રાજ્યની સફરે જઈએ. તુગલક વંશના સમયમાં જ દક્ષિણમાં જફર ખાને ઈસવીસન 1347માં બહમની રાજ્યની સ્થાપના કરી. બહમની રાજ્ય વિસ્તાર નકશામાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આ રાજ્યએ લગભગ 1.5 સદી સુધી દક્ષિણ ભારતની રાજનીતિ પર પ્રભાવ પાડ્યો. જફર ખાને અલાઉદ્દીન બહમન શાહ નામ ધારણ કરી સ્વતંત્ર શાસન કર્યું. તેણે નવા સ્વતંત્ર રાજ્યની રાજધાની ગુલમર્ગને બનાવી અને પોતાના રાજ્યમાં અનેક પ્રદેશો જોડ્યા હતા. બહમની સામ્રાજ્યમાં અહમદ શાહ અને મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાનું શાસન નોંધપાત્ર છે. અહમદ શાહે ગુલમર્ગથી રાજધાની બીડર ખસેડી અને બીડરમાં અનેક ઇમારતો બંધાવી. ચિત્રમાં આપણે બીડર રાજધાની અને અહમદ શાહનું ચિત્ર જોઈ શકીએ છીએ. મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાનો વજીર મહમૂદ ગવા હતો. તેણે સક્ષમ વહીવટી તંત્રની રચના કરી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન સમગ્ર સામ્રાજ્ય 5 સ્વતંત્ર રાજ્યોમાં વિભાજન પામ્યું, જેમાં બીજાપુર, અહમદનગર, ગોલકોંડા, બીડર અને બરાડ જેવા 5 સ્વતંત્ર રાજ્યોમાં વિભક્ત થઈ ગયું હતું. બાળમિત્રો, આજે આપણે બહમની રાજ્ય અને તેના શાસકો વિશે જાણ્યું. હવે આપણે ભારતમાં દિલ્હી સલ્તનત સમયગાળો અને દિલ્હી સલ્તનત સમયનો અંત કેવી રીતે થયો તેના વિશે આપણે જાણીએ. દિલ્હી સલ્તનત શાસનની સ્થાપના ઈસવીસન 1206માં કુતુબુદ્દીન ઐબક દ્વારા થઈ અને 320 વર્ષ પછી ઈસવીસન 1526માં ઇબ્રાહિમ લોદીના શાસનના અંત સાથે તેનો અસ્ત થયો. આમ ભારતમાં લગભગ 350 વર્ષ દરમિયાન દિલ્હીમાં યોગ્ય, શક્તિશાળી અને ક્યારેક નિર્બળ શાસકો પણ દિલ્હીની ગાદી પર આવ્યા અને આ મુસ્લિમ સત્તાએ અનેક તડકો સાયડો પણ જોયો અને જેનો ઉદય, તેનો અસ્ત એ ન્યાયે તેનો દિલ્હી સલ્તનત સમયગાળાનો અંત પણ થયો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આવી જ એક નવી વાત સાથે ફરીવાર મળીશું. આભાર.